ஹalleluya ஹalleluya. இயேசு தியாகம் பண்ணது அவ்வளவு இவ்வளவு அல்ல. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾಡಿದ ತ್ಯಾಗ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ, ஆனால் எல்லாம் தியாகம் பண்ண பிறகு ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ உள்ளத்திலே ஒன்று எமேன் வேதனை படித்தது என்னவென்றால், ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇದನೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಂತ ಕಾರ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ, அவ்வளவெல்லாம் புறக்கணித்து அவரெல்லாம் தள்ளின மனுஷனை அவர் உயிரோடு எழுந்து தேடி வந்தார். ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆತನನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿದಂತ ತಳ್ಳಿದಂತ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಆತನು ಹುಡುಕಿ ಬಂದನು. ஹalleluya ಹalleluya. உயிர் தெழுந்த இயேசு, ಆ ಪುನರುತ್ಥಾನವಾದಂತ ಯೇಸು, எல்லாம் முடித்தேன், ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾನು ಮುಗಿಸಿದೆ, இன்னும் நான் மனுஷனுக்காக செய்ய வேண்டியது எதுவும் இல்லை, ಇನ್ನು ಮನುಷ್ಯನಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, இந்த மனுஷனுக்காக உலகத்தை உண்டாக்கினேன், ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗಾಗಿ ಲೋಕವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ, மனுஷனுக்காக தீர்க்கதரிசிகளை அனுப்பினேன், ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನ ಕಳಿಸಿದೆ, கட்டளைகளை கொடுத்தேன், ಇವನಿಗೆ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು என்னையே நான் பலியாய் தந்தேன், ನನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ಬಲಿಯಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದೆ. இந்த மனுஷனுக்காக நான் என்ன செய்ய வேண்டும், ಇನ್ನು ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗಾಗಿ ಏನನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, நான் ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்று சொல்லி, இன்னும் நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது என்று சொல்லி, ಇನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೆನೆಸಿದೆ. அவர் திரும்பி பரலோகத்துக்கு போகல, ಅವರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. அவருடைய அன்பு நிறைவான அன்பு, ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಪ್ರೀತಿ. அன்பான தேவ பிள்ளைகள், ನನಗೆ ಪ್ರಿಯದ ದೇವ ಜನರೇ, நமக்குள்ளவும் அன்பு இருக்கிறது, ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, நமக்குள்ளவும் கூட நல்லவைகள் இருக்கிறது, ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳಿದೆ. ஆனால் பரிபூர்ணமான இயேசுவின் அன்பு எங்களுக்குள்ள இருக்கிறதான்றதை யோசித்து பாருங்க. ಆದ್ರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. தேவன் எங்கள் மேல் வைத்த அன்பு, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಂತ ಪ್ರೀತಿ இந்த உலகம் கொடுக்கிற அன்பு அல்ல, ಈ ಲೋಕ ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. அவர் கொடுத்த அன்பு, ಆತನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಪ್ರೀತಿ எல்லாவற்றையும் தாண்டி நிற்கிற ஒரு அன்கண்டிஷனல் லவ். ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ದಾಟಿ ನಿಂತಿರುವಂತ ಒಂದು ಅಸಾಧಾರಣವಾದಂತ ಪ್ರೀತಿ. எவ்வளவு பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? எவ்வளவு பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? உன் தேவனை ஆகிய கர்த்தரை நீ நேசி, ನಿನ್ನ ದೇವನಾದ ಕರ್ತನನ್ನು ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸು, போல நீ பிறரை நேசி, ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ನೀನು ಇತರರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸು. அதோட அர்த்தம் என்ன தெரியுமா? ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? அவர் எப்படியாக பரிபூர்ணமா இருக்கிறார் அன்பிலே, ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದಾರೋ அதேபடி நீ பரிபூர்ணமாய் வாழ, ಅದೇ ರೀತಿ ನೀ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜೀವಿಸು. எத்தனை பேர் இன்னைக்கு கைகளை உயர்த்தி சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಈ ದಿನ ಕೈಗಳನ್ನ ತೇಳ್ತೀರಾ? ஆண்டவரே எனக்குள்ள பரிபூர்ணமான அன்பை தா, ದೇವರೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಕೊಡು. சொல்லுங்க, எனக்கு பரிபூர்ணமான அன்பை தாங்க. ಹೇಳಿ, ದೇವರೇ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡು. ஹalleluya 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 ஹalleluya. ஆமென். ஒருவேளை நாங்கள் இயேசுவுடைய இடத்தில் இருந்திருந்தோம் என்றால், ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ஆமென், நாங்கள் உயிரோடு எழுந்த பிறகு ನಾವು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ பிதாவோடு போய் சேர்ந்திருப்போம். ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಸೇರಿರ್ತಿದ್ವಿ. ஆண்டவராக இயேசு சொல்லுகிறார், ಆದ್ರೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿலே ಕಾದಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲೇ ಕಾದಿರಿ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿலே ಕಾದಿರಿ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲೇ ಕಾದಿರಿ. பிதா இடத்துல போய் ನಾನು ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಹಾಯரை ಅನುப்புகிறேன், ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಹಾಯಕನನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. ಆಮೆನ್. ಯಾರು இந்த ಸಹಾಯಕ? ಯಾರು ಸಹಾಯಕ? ಆಮೆನ್. யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் ಯೋಹಾನನು ಬರೆದಂತ ಸುವಾರ್ತೆ 4வது அதிகாரம் 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 24வது வசனத்தில் ஆண்டவராக இயேசு சொல்லுகிறார், 24ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ஆண்டவர் ஒரு ವ್ಯಭಿಚಾರಿ இடத்தில் பேசுகிறார், ದೇವರೊಬ್ಬ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ஒரு சமாரிய ஸ்திரீ, ಆಕೆ ಒಬ್ಬ ಸಮಾರ್ಯ ಸ್ತ್ರೀ. ஆமென். அவளிடத்தில் ஆண்டவராகிய தேவன் சொல்லுகிறார், இயேசு சொல்லுகிறார், ಆಕೆ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, அவர் சொல்லுகிறார், ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ஆமென், ஆமென், அந்த தேவன் ஆவியா இருக்கிறார். ದೇವರು ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. தேவன் ஆவியா இருக்கிறார். ದೇವರು ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. அவரை ஆராதிக்கிறவர்கள் ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವರು ஆவியோடு உண்மையோடு தொழுது கொள்ள வேண்டும். ಆತ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು. நான் சொல்றது எல்லாரும் கேட்டுட்டு இருக்கிறீங்க? ಹೇಳೋದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ஆண்டவர் சொல்றாரு, ದೇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, அந்த ஆவியான தேவன், ಆತ್ಮನಾದ ದೇವರು, ஆமென், அவர் உங்களுக்காக கொடுக்கப்படுவார். ಅವರು ನಿಮಗಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಡ್ತಾರೆ. பிதாவாகிய தேவன் யாருங்க? ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಯಾರು? ஆமென். அவர் ஆவியான தேவன், ಅವರು ಆತ್ಮನಾದ ದೇವರು. இயேசு கிறிஸ்து மாம்சமா இந்த உலகத்துக்கு வந்தார். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾಂಸವಾಗಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದರು. அவர் பிறக்கும் போதுதான், ಅವರು ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ அவருக்கு இயேசு என்ற பெயரிடுவாயாக என்று சொல்லி வார்த்தை வந்தது. ಅವರಿಗೆ ಯೇಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೆಸರಿಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ವಾರ್ತೆ ಬಂತು. அப்போ இயேசு யாரு? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಯಾರು? வார்த்தை மாம்சமாய் மாறின ஜீவன், ವಾಕ್ಯವು ಮಾಂಸವಾಗಿ ಬದಲಾದಂತ ಒಂದು ಜೀವ. யாரு பிதாங்க? ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಂದೆ ಯಾರು? யோவான் 4:24 படி, ಯೋಹಾನ 4:24
24 தேவன் ஆவியா இருக்கிறார். ದೇವರು ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. சொல்லுங்க, தேவ ஆவியா இருக்கிறார். ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ, ದೇವರು ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ஆபிரகாமின் தேவன் ஆவியா இருக்கிறார். ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರು ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. செங்கடலை பிளந்தவர் ஆவியா இருக்கிறார். ಆ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ ಆತನು ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. பூமியும் வானத்தையும் உண்டாக்கின தேவன் ஆவியா இருக்கிறார். ಆಕಾಶವನ್ನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಂತ ದೇವರು ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. கிறிஸ்துவை கல்லறையிலிருந்து எழுப்பினவர் ஆவியா இருக்கிறார். ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಆತನು ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? அப்போ இயேசு கிறிஸ்து ஆவியானவரை நான் அனுப்புகிறேன் என்று சொல்லுகிறார் என்றால், ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನನ್ನ ಆತ್ಮನಾದ ಆತನನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ அவர் இவனுக்காக நான் ஜீவனை மட்டும் கொடுத்தது அல்ல, ನಿನಗಾಗಿ ನಾನು ಜೀವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, நான் உன்னுடைய பாவங்களை கழுவினது மட்டுமல்ல, ನಾನು ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಳೆದಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, இவ்வளவு ஓடி என்னுடைய அன்பு முடியல, ಇಷ್ಟು ಓಡಿ ಕೂಡ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮುಗುದಿಲ್ಲ. என்னுடைய அன்பு எவ்வளவரையிலும் என்றால், ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟುವರೆಗಂದ್ರೆ என்னையே நான் உங்களுக்கு நிரந்தரமாய் தருகிறேன். ನನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. என்னையே நான் நிரந்தரமாய் தருகிறேன். ನನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. சொந்த மகனை அனுப்பின அந்த ஆவியான தேவன், ಸ್ವಂತ ಮಗನನ್ನೇ ಕಳುಹಿಸಿದಂತ ಆತ್ಮನಾದ ದೇವರು, இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை என்று பரலோகத்தையே திறந்து அந்த ஆவியானவர் எங்களோடு வாசம் பண்ண இறங்கி வந்தார். ಆತ್ಮನಾದ ದೇವರು ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಈ ನಮಗಾಗಿ ಆತನು ಇಳಿದು ಬಂದನು. வானத்தையே திறந்து ಆಕಾಶ ಪರಲೋಕವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು அவர் எங்களுக்காக அவர் பூமியில் இறங்கி வந்தார். ಅವರು ನಮಗಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದನು. பரலோகத்தில் வாழ வேண்டிய கூடிய அந்த பிதாவாகிய தேவன், ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು, செராஃபியர்கள் மத்தியில வாழுகிற தேவன், ಸೆರಾಫಿಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಂತ ದೇವರು, அவர் உங்களுக்குள்ள வாசம் பண்ண அவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையை பரலೋகமாய் மாற்ற வந்தார். ಅವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜೀವಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಪರಲೋಕವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಇಳಿದು ಬಂದರು. சந்தோஷமே இல்லையா? ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க. ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲವಾ? ಒಂದು ಹಲ್ಲೆಲೂಯವನ್ನು ಹೇಳಿ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. உங்க முகங்கள் சந்தோஷப்படணும். ನಿಮ್ಮ ಮುಖವು ಸಂತೋಷಗೊಳ್ಳಬೇಕು. உள்ளம் சந்தோஷப்படணும். ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಸಂತೋಷಗೊಳ್ಳಬೇಕು. தேவன் ஊற்றினது ரத்தம் மட்டுமல்ல, ದೇವರು ಸುರಿಸಿದ್ದು ರಕ್ತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, தன்னுடைய உயிரை மட்டுமல்ல, ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ஆவியை தன்னையே அவர் உங்களுக்காய் தந்தார். ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನೇ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದನು. ஆமென். பரலோகத்தின் தூதர்கள் மத்தியில் வாழுகிறவர், ಪರಲೋಕದ ದೂತರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವ ಆತನು மனுஷனோடு நிரந்தரமாய் வாழ இந்த பூமியில் இறங்கி வந்தார். ಮನುಷ್ಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದನು. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? அதுதான் தீராத ஒரு அன்பு, ಅದೇ ಒಂದು ಮುಗಿಯದ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ, அதுதான் மாறாத ஒரு அன்பு, ಅದೇ ಒಂದು ಬದಲಾಗದಂತ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ. ஆவியானவர் உங்க மத்தியில் இருக்கிறார் என்றால், ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಾತ್ಮನ ಇದ್ದರೆ அவர் பரிபூர்ணமானவர், ಆತನು ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ ಆತನು, எல்லாவற்றையும் பரிபூர்ணப்படுத்தவே உங்க மத்தியில் இருக்கிறார். ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. உங்களுடைய வாழ்க்கையில ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ குறைவானது யாவையும் கூட ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇರುವಂತ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ கர்த்தர் நிறைவாய் மாற்றி தான் முடிப்பார். ದೇವರದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದನ್ನು ನಂಬ್ತೀರಾ? சொல்லுங்க, ஆவியானவரே, ಹೇಳಿ, ದೇವರಾತ್ಮನೇ, நீர் நிறைவான தேவன், ನೀನು ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ ದೇವರು. இருக்கிற உம்முடைய குணங்கள், ನನ್ನೊಳಗಿರುವಂತ ನಿನ್ನ ಗುಣಗಳು அது ಅಪೂರ್ಣமாய் இருக்கிறதுக்காக நீங்கள் எனக்குள்ள கொடுக்கல, ಅದು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. எனக்குள்ள பரிபூர்ணமாய் வாசமாய் இருக்கிறது, ನನ್ನೊಳಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಾಸವಾಗಿರುವಂತದ್ದು எல்லாமே பரிபூர்ணப்படுத்த, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಡಲು. எத்தனை பேர் இன்றைக்கு விசுவாசிக்கிறீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದನ್ನ ನಂಬ್ತೀರಾ? எத்தனை பேர் இன்றைக்கு விசுவாசிக்கிறீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದನ್ನ ನಂಬ್ತೀರಾ? ஆமென். கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுங்க, ಕರಗಳೆತ್ತಿ ಹೇಳಿ, ஆண்டவரே, ದೇವರೇ, ஆமென். மனுஷனுடைய வாழ்க்கை ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ குறைவான ஒரு வாழ்க்கை, ಅದು ಕೊರತೆ ಉಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಜೀವನ. ஆமென். அவனுடைய ஆயுள் நாட்கள் குறைவானது, ಅವನ ಆಯುಷ್ಯನ ದಿನಗಳದು ಕೊರತೆ ಉಳ್ಳದು, அவனுக்குள்ள இருக்கிற சந்தோஷம் குறைவானது, ಅವನೊಳಗಿರುವಂತ ಸಂತೋಷ ಅದು ಕೊರತೆ ಆದದ್ದು. இதுதான் மனுஷனுடைய வாழ்க்கை. ಇದೇ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ. அதனாலதான் நான் குறைவுள்ள வாழ்க்கை வாழ்றேன். ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಕೊರತೆ ಉಳ್ಳ ಜೀವನವನ್ನ ಜೀವಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. நிறைவான சந்தோஷம் எனக்கு இல்ல, ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸಂತೋಷ ನನಗಿಲ್ಲ, நிறைவான சமாதானம் எனக்கு இல்ல, ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸಮಾಧಾನ ನನಗಿಲ್ಲ, நிறைவான ஒரு பரிசுத்தம் எனக்குள் இல்ல, ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ನನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ இந்த வாழ்க்கையை மாற்றவே நீர் இறங்கி வந்தீர். ಆದ್ರೆ ಈ ಜೀವಿತವನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಂದ್ರಿ. எனக்குள்ள இருக்கிற குறைவுகளை மாற்றவே நீர் வந்தீர். ನನ್ನೊಳಗಿರುವಂತ ಕೊರತೆಯನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಬಂದ್ರಿ. ஆண்டவரே, உம்முடைய கரத்தில் அர்ப்பணிக்கிறேன். ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಕರಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ஆவியானவரே, ಹೇಳಿ, ದೇವರಾತ್ಮನೇ, என்னை மறு
மறுரூபப்படுத்துங்க, ನನ್ನನ್ನು ಮರುರೂಪಗೊಳಿಸು, என்னை மறுரூபப்படுத்துங்க, ನನ್ನನ್ನು ಮರುರೂಪಗೊಳಿಸು, சிந்தையை மாற்றுங்க, ನನ್ನ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ என் ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ, வாழ்க்கையை மாற்றுங்க. ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ, இந்த நாள் முதல் கொண்டு ಈ ದಿನ ಮೊದಲುಗೊಂಡು நான் இயேசுவை வெளிப்படுத்த வேண்டும், ನಾನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಬೇಕು, இயேசுவை வெளிப்படுத்த வேண்டும். ಯೇಸುವನ್ನ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಬೇಕು. எவ்வளவு பேர் ஆமென் சொல்லுங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ?